परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज सवेर के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन दी किरपा दे लई प्रभु जी दा धन्नवाद करदे होए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी तारीफ करदे हां, तुहाडे नाम नूं महिमा ते वडियाई दिंदे हां मेरे प्रभु जी। तुहाडी पावन हज़ूरी विच झुकदे हां मेरे पिता परमेश्वर। अज दे सुंदर दिन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां पिता। रात भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी, मिठी प्यारी नींद दित्ती मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। असीं अपने दिन दे सारे भलां नूं तुहाडे ताकतवर हत्थां विच सौंप दिंदे हां। असीं विश्वास करदे कि जिद्दां रात दे वेले तुसीं सानूं संभाल के रखिया, दिन दे वेले भी तुसीं सानूं संभाल के रखोगे पिता। अपने स्वर्गदूतां नूं साडे लई हुक्म दिओ कि ओह साडे सारे रास्ते विच साडी मदद सहायता करन। हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटना परेशानी और बीमारी तो सानूं बचा के रखन पिता। असीं अज अपने दिन की शुरुआत तुहाडे पवित्र वचन दे नाल करन जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। पिता अज दा दिता होया तुहाडा एक खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने प्रभु जी। कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं इस पाक वचन नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। और प्रभु जी जो भी जन इस पाक वचन नूं सुने वो तुहाडे नाम विच वाधा और तरक्की करदा जावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे याकूब 4:3 और 4 नंबर आयत नूं। तुसीं मंगदे हो पर मिलदा नहीं, क्यों जो बुरी नीत नाल मंगदे हो तां जो अपने भोग लासां विच उडा दिओ। हे हरामकारो, की तुसीं नहीं जाणदे कि संसार नाल मित्रता करनी परमेश्वर नाल वैर करना है। फिर जो कोई संसार दा मित्र होना चाहुंदा है सो अपने आप नूं परमेश्वर दा वैरी बनाउंदा है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानूं की दसदा कि जद तुसीं मंगदे आ पर तुहानूं मिलदा नहीं क्योंकि तुहाडी बुरी नीत आ। जद असीं प्रार्थना करते हैं असीं मंगते हैं पर उहदे विच सानूं प्रार्थना च कुछ मिलता नहीं क्योंकि आपां नूं ये लगता कि वचन सानूं की दसदा कि जो मंगोगे सो दिता जाएगा। इसलिए असीं मंगते हैं पर सानूं क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साडी नीत बुरी आ। वचन झूठा नहीं हैगा। वचन च जो लिखिया वो सचमुच हो सकता है। सचमुच असीं जो मंगांगे सानूं मिलेगा, पर डिपेंड करता है कि असीं किस नीत नाल मंग रहे हैं, साडी मनशा की आ। की कहते कि तुसीं बुरी नीत ना मंगदे हो और जो मंगदे हो कहते वो तुसीं भोग विलासा विच उड़ा दिंदे आ। मतलब तुहाडीआं आदतां बुरीआं आ, तुहाडे हालात बुरे आ, तुहाडे जो भी मन विच चल रहा वो बुरा आ। इस करके परमेश्वर तुहाडी आवाज़ नूं नहीं सुणदा। ना भुल्लो कि परमेश्वर साडे हिरदिआं और गुरदिआं नूं जानन वाला परमेश्वर आ। वो जानदा है कि असीं किस रीत नाल मंग रहे हां, साडे मन विच की चल रहा आ। असीं इस संसार तो झूठ बोल सकते हैं पर परमेश्वर तो झूठ नहीं बोल सकते। की कहते कि तुसीं संसार नाल मित्रता करते हैं पर परमेश्वर नाल वैर करते हैं, क्योंकि सानू परमेश्वर ने इस जगत ते की करन नूं भेजिया सी। असीं पुराने आयतनामे च की जाणिया कि हवा और आदम ने की पाप किया सी और उस पाप की एक सज़ा के तौर पर परमेश्वर ने उन्होंने धरती ते सिटिया सी और उन्होंने की कहा सी कि तुसीं जद तक धरती ते रहोगे, मेहनत करोगे और अपना खून पसीना वहाओगे, तुसीं दुख झल्लोगे। ये साडे लई एक सज़ा सीगी। असीं इत्थे आके भी अपनी उन्हां गंदियां आदतां नूं ना छड्डिया। असीं उत्थे रहिंदे होए भी परमेश्वर दी अणाग्याकारी कीती और इत्थे रहिंदे होए भी असीं परमेश्वर दी अणाग्याकारी कीती। असीं की कीता? उदों भी परमेश्वर की गल ना मनी और इस जगह ते आके भी, इस जगत विच आके, इस धरती ते आके भी असीं उहदी आग्याकारी ना कीती। असीं की कीता? असीं अपने आप नूं गंदियां आदतां दे विच पा लिया। साडे शौक वखरे हो गए। असीं अपने आप नूं संसार दीआं इच्छां दे विच व्यस्त कर लिया। पर असीं ना जाणिया कि जिहड़ी सज़ा कट्टण दे लई परमेश्वर ने सानूं घल्लिया उहदे विच क्षमा भी हो सकदी है। असीं अपने आप नूं तौबा दे विच लैके ही नहीं आंदा। पर फिर भी साडे उस वध रहे पाप नूं देख के साडे परमेश्वर ने साडे ते तरस कीता और अपने पुत्तर नूं भेज दिता। पर फिर भी असीं की कीता? असीं इस जगत दे नाल प्रेम कीता और उस पुत्तर नूं साडी खातर अपनी जान देनी पई। ਉਹਨੇ ਜਾਣਦੇ कि साडे पाप तो छुड़ा दिते पर असीं नवे पाप करने शुरू कर दिते। असीं अपने आप नूं होर भी ज़्यादा बुरीआं आदतां विच लै गए। असीं परमेश्वर नूं तुच्छ जाणिया, उहदी कुर्बानी नूं असीं झूठ जाणिया। असीं जाणिया कि सब कहानियां आ, असीं उस चीज़ नूं समझिया ही नहीं। की कहंदे कि तुसीं संसार नाल मित्रता कर लई, क्योंकि संसार ने सानूं इस परमेश्वर तो जिहड़े परमेश्वर ने साडे लई जिंदगी दित्ती दूर कर दिता। पर फिर भी उन्होंने की किया कि जिहड़ा तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा और अपने पापां नूं छड्ड देवेगा सो बचाया जाएगा।
ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਰਡ ਚਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆਰਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਧੂੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਪਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 4 ਹੋਰ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ 4 ਦੀ 7 ਔਰ 8 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਪਾਪੀਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇ ਦੁਚਿੱਤਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ
ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਚਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖੂਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਆ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਮਰਥ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਚਿੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ 4:9-10 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਸੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰੋ, ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਣ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੱਢਣ ਕੋਈ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਔਰ ਸੋਗ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ?
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੰਨੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਰਕ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੇਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ, ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਆ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਸੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮੀਰ ਆ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਨ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਲੈਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜੀਸਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਟੈਬਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਹੋਰ ਆਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਚੌਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਫਸਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪਿਤਾ ਕੈਥਰੀਨ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਲੈਸ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸਾਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਘਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।